नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, आज भिडियो मु आपनकु जेरूसालेम सहर मु आपनकु बुलेगी देखैबी। आज भिडियो रे आमे जेरूसालेम नगर को देखिबा सहित आहरी केतोटी विषय मु आपण मानकु देखैबी। आउ सेगुड़िक होछि जेपरि दमेशकर पथ आपण माने जानिथिबे। आ जो पथरे साउल कौन हेले अंध हो गले, से परमेश्वर लोक मानकु ताड़ना करने पई गला बेले रास्ता रे अंध हो गले। आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजे सेठारे तांको दर्शन देइथिले। एटा आपण भल भाव जानते निश्चिंत भाव में से पथ को आम देखा। ता सहित गेतसेमनी बगीचार पार्श्व को आम देखा एवं एथि सहित पुरातन कालर कबर गुड़िक आम मैंने देखा। आउ से समय बहुत वर्ष पूर्वर थिबा अनेक कबर गुड़िक आज किभली रखा जाइछि ताहा मध्य आम मैंने देखा। तेबे बंधुगण, ये हूँ जेरूसालेम सहर, जेरूसालेम नगर। आहरी तो बहुत अच्छे, किंतु तथापि आपन को किपरि लागू अच्छे मते कमेंट माध्यम जनातु। देखंतु ये हूँ से जेरूसालेम नगर इस्राएल जाकि इस्राएल देशर अवस्थित। आपन किपरि लागू अच्छे मते जनइबे। एबे आमे एई भीतर को प्रवेश करिबा, देखिबा कौन अच्छी एई भीतर कौन अच्छी आमे माने देखिबा। अनेक लोक तो एई भीतर असंते, जीवासिया करूचंते। वाओ, ये तो एक बाजार, शॉपिंग मॉल। ये वेरी नाइस, बहुत सुंदर। आपन किपरि लागुछि मते कमेंट करंतु। देखंतु अनेक जिनिस एठार मिलुअछि, जेपरि आमानकर मार्केट रे, आमानकर स्थानीय मार्केट रे जे भली जिनिस गुड़िक मिले, एई जेरूसालेम नगर रे जो मार्केट गुड़िक अछि से मार्केट रे मध्य बाजार रे अनेक जिनिस मिलुअछि। आ सबठारु खुशीर विषय बंधुगण, एई नगर रे आमानकर त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट जन्मग्रहण करथिले। प्रभु जीशु ख्रीष्ट त्राणकर्ता एई नगर रे जन्मग्रहण करथिले माने ये कौन से एक साधारण छुटिया विषय नुहे, ये एक बहुत बड़ विषय। एवं ये हूँ एक आशीर्वादर स्थान अटे। बंधुगण, यही बाजार को पार ही जदि आम बाहर को जीवा ताहले आहरी अनेक विषय अच्छी, किंतु एपर्यंत बाजार समाप्त है नहीं। ये मार्केट टी आहरी बहुत बड़ अच्छे, बहुत लंबा अच्छे। देखंतु बहुत सुंदर लगुच। दुई पाखरे दुकान आ मझे रास्ता, लोक माने किना बेका करुअछन्ते। तेरे आमे वर्तमान जीवा जाऊ जाऊ देखिबा कौन कौन विषय सब आमे माने भेटिबा, से समस्त विषय माने देखिबा। आमे मार्केट रो बाहरिलो अवश्य, तथापि मार्केट समाप्त है नहीं। आउ एई इस्राएल देश रे बेथलीम नगर रे, एटा हूँ बेथलीम नगर। आउ एई भली विषय गुड़िक देखिया को मिले। एठारे दिन राति 24 घंटा दुकान गुड़िक खोला ही रही थाए। आपन जानिक आश्चर्य हेबे। तबे प्रिय बंधुगण, आमे माने वर्तमान दमेशकर पथ आड़े आमे माने अग्रसर होउछु। आपन जदि प्रेरित पुस्तक पढ़िबे तबे सेठारे शिष्य मान विषय लिखा अच्छे। गोटे दिन एपरी थिला, शिष्य माने भयर जीशु को छाड़ी से पलई थे। जितेबाला सैन्य मैंने आसिले जीशु को धरियापाई, आउ से कौन कले, सैन्य मान को देखी भयर छाड़ी किए कुआड़े पलई गले। आउ सही शिष्य माने जितेबाला पवित्र आत्मा पूर्ण हेले, जितेबाला गोटे घर भितर समस्ते एकत्रित होते, आपड़ जानते जे प्रचंड वायुर शब्द परी एक शब्द भितर को आसला। आउ अग्नि सदृश जिह्वा गुड़िक
ଜିହ୍ୱାଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ମାନେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କଲା ଆଉ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହୁଏତ ଏପରି ହେଇଥିବ ଯିଏ ଇଂଲିଶ ଜାଣିନଥିବ ସିଏ ଇଂଲିଶରେ କଥା କହୁଥାଇପାରେ, ଆଉ ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଜାଣିନଥିବ ସେ ବି କଥା କହୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଏମାନେ ତ ଆମ ଭାଷା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କିପରି ଏମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଥିଲେ ସାଉଲ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ, ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ଯାଇକି ଅନୁମତି ମାଗିଲେ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ମୋତେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଯେତେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିକି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇବି, ମୋତେ କେବଳ ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଦମେଶକର ପଥ। ସେହି ସମୟରେ ତ କିଛି ହିଁ ନଥିଲା, ବିଲ୍ଡିଂ କିଛି ନଥିବ ସେ ଟାଇମ୍ରେ। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଏମିତି ବିଲ୍ଡିଂ ସେତେବେଳେ ନଥିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ସେଇଟା ଆସୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ଦମେଶକର ପଥ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଜେରୁସାଲେମ ସହର ଭିତରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଦମେଶକର ସେଇ ପଥ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ, ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସାଉଲ, ଆଉ ସାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଅନୁମତି ପତ୍ର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିବେ, କାରାଗାରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିବେ, ଏଇ ପଥରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇକି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯାକ ଆଖି ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ସେ ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କେବଳ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇ ଆଲୋକକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସାଉଲ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କିଏ? ସାଉଲ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କିଏ, ସେହି ସମୟରେ ସାଉଲଙ୍କର ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାହାକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଯୀଶୁ। ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଛ। ତୁମେ ଭାବନି ଯେ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ହିଁ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ। କିନ୍ତୁ ସାହସ ଦ୍ୱାରା ଉଠ, ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ତୁମକୁ କୁହାଯିବ। ଆଉ ଶେଷରେ ଏମିତି ହେଲା, ସେ ଅନ୍ଧ ହେଲେ, 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ରହିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ହସ୍ତ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ କାତି ଭଳି କ'ଣ ଗୋଟେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ତାଡ଼ନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏତେ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ, ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ, କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ, ଦୁଃଖ ଦେଉଥିଲେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଶେଷରେ ବାହାରିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ସାଉଲରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ପାଉଲ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ସେ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ନଗରର ଆଖପାଖରେ ସେ ବସତି କରୁଥିଲେ। ଯଦି ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ହେବ, କାରଣ ଏହି ସହର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସହର ଅଟେ। ତେଣୁ ଆଜି ଅଳ୍ପ କିଛି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ହୁଏ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଦମେଶକର ପଥ। ଆଜିର ଦମେଶକର ରାସ୍ତା ଏଇଭଳି କିଛି ଦେଖାଯାଏ। ଅନେକ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲୁଛି, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ହେଲାଣି, ରୋଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଉନ୍ନତ ଧରଣର। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ସହର
ମୋତେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଗଡ଼୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଅଛ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ରାସ୍ତା। ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ରାସ୍ତା ଅଟେ। ଏବେ ସିନା ଗାଡ଼ି ମଟର ହେଇଗଲାଣି, ରୋଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ପିଚୁ ରାସ୍ତା ହେଇଗଲାଣି, ଉନ୍ନତ ଧରଣର ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଏପରି କିଛି ନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଘୋଡ଼ାରେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ପାଦରେ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଧନୀଶାଳୀ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ପଇସାବାଲା ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ କ୍ଷମତାରେ ଟିକେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ତିଫାନକୁ ପ୍ରସ୍ତର ଆଘାତ କରିକି ମରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ସ୍ତିଫାନ ନାମକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜଣେ ଦାସ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଏଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କଲେ, ଏଇ ଫାରୁସୀମାନେ, ସାଧୁକୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ କଲେ ଯେ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ବନ୍ଦ କର, ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ମୁଖ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଗଲା। ଦୂତଙ୍କ ସଦୃଶ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦେଖାଗଲା। ଏମିତି ବାଇବଲ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଥର ମରା ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ପାଉଲ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତର ଆଘାତ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଉଥିଲା ସ୍ତିଫାନକୁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ, ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଉନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ତାଡ଼ନା ଆସୁଥିଲା, କୌଣସି ନିନ୍ଦା ଆସୁଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ପାଉଲ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନାଁ ସାଉଲ ଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଖାଇବାର ଦେଖି। ସେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଏଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦର ଜାଗା। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ମଟର ଏଠାରେ ଅଛି, ଅନେକ ରାସ୍ତାଘାଟ ହୋଇଗଲାଣି। ତଥାପି ଏ ରାସ୍ତା ଆହୁରି ରହିଅଛି ବହୁତ କିଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜେରୁସାଲେମ ସହରକୁ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା। ଆମେ ତ କିଛି ବାଟ ଆମେ ଆସିଲୁଣି। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବି ଏଇଭଳି ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିଥିଲି ଜର୍ଦାନ ନଦୀ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଜର୍ଦାନ ନଦୀ, ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଅନେକ ଭାଇ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କଲେ, ଅନେକ ଭାଇମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କଲେ, ଯାହା ହଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ସେମାନେ ଜର୍ଦାନ ନଦୀ, ସେଇ ଜର୍ଦାନ ନଦୀକୁ ସେମାନେ ଦେଖିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସେ ଜାଗାକୁ ଦେଖିକି ଆସିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେଇ ନଦୀରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ମୁଁ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ସେ ଜର୍ଦାନ ନଦୀକୁ ଯାଇକି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋତେ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା।
କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଅଛେ। ଆଉ ଦୂରରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଉପାସନା ହୁଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ। ଆଉ ବାହାରୁ ଏପରି ଦେଖାଯାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଟେ। ଆଉ ଏଇ ନଗରର ପ୍ରତିଟି ଜାଗା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଅଟେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏବେ ଏଇଭଳି ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆମେ ଗେତ୍‌ସେମନୀ ବଗିଚାର ପାର୍ଶ୍ୱ, ତା ସହିତ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର କବରସ୍ଥାନ, ସାଧୁକୀ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କର ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା କବରସ୍ଥାନକୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଭଳି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ବାହାର ଦେଶରୁ, ସେ ଆମେରିକା ହେଉ, ଇଂଲଣ୍ଡ ହେଉ, ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଉ, ଜାପାନ ହେଉ, ମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ମାନେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ନଗର କିପରି, ଏ ସହର କିପରି ସେମାନେ ବୁଲନ୍ତି। ଯଦି ଅଳ୍ପ ବାଟ ଯିବାର ଥିବ ତ ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନେକ ବାଟ ଯିବାର ଥିବ ସେମାନେ ଏଭଳି ଟ୍ୟାକ୍ସି କରିଥାନ୍ତି, ଭଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କାରରେ ସେମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଗାଡ଼ିରେ ସେମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯାଇକି ସେମାନେ ପୁରା ପରିକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଳିରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ, କାରଣ ଏଇ ଗଳିରେ ଗଲେ ହିଁ ଆମେମାନେ ସେହି କବରସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା। ଦେଖାଯାଉ କେତେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେ କବରସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ କେତେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ବାହାରୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାକୁ, ଆସନ୍ତି ବୁଲିକି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ହୁଏତ এই ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରହିଅଛି। ଆଉ ଏଇ ସହରର, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ନ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସହରର, ଏଇ ନଗରରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଧନୀଶାଳୀ ଲୋକମାନେ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ, ଏ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ନମ୍ବର 1। ଏମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ହେଉଛି ଉନ୍ନତ ଧରଣର, ସବୁ ଦେଶ ଠାରୁ। ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଯାହା କିଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗୁଆ ମାନେ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏହି ଦେଶ ଉପରେ ରହିଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସୁଅଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜିତ ପର୍ବତ ଉପରେ ନିଜର ପାଦ ରଖିବେ। ଆଉ ଜିତ ପର୍ବତ କ'ଣ ହେବ? ପୁରା 2 ଫାଳ ହେଇଯିବ ଜିତ ପର୍ବତ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ନଗରକୁ ଆସିବେ। ଏଇ ନଗରକୁ ଆସିକି ସେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିବେ ଏବଂ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ।
ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବେ, ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ ଯିବେ, ଆଉ ଅନେକ କହନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଦାସମାନେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇକି ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ମୋତେ କହିବେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଜାଗା ଜେରୁସାଲେମ ନଗର, ଯେଉଁ ନଗରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ନଗରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ 1000 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଏହି ନଗରରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ନିଜର ସିଂହାସନକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା 100% ଘଟିବ ମାନେ ଘଟିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତେ ବିଷୟ ଦେଖି ଆସିଅଛୁ, ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଛୁ ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଛି। ଆଉ ବାଇବେଲରେ ଯଦି ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ 1000 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ ଏ ନଗରରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଶତକଡ଼ା 100% ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ବାକ୍ୟରୁ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି? କାରଣ ସବୁଠାରୁ ମୂଳ ବିଷୟ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ। ଆମେମାନେ ଜେରୁସାଲେମ ନଗରକୁ ଆମେମାନେ ବୁଲୁଛୁ, ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଅଟେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ କବରସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କବରସ୍ଥାନ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। এই କବରସ୍ଥାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ କେତେ ବଡ଼ କବରସ୍ଥାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଶହ ଶହ, ମୁଁ ଭାବୁଛି 1000 ଶବ ଏଇ ଭିତରେ କବର ଦିଆ ହେଇଥିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ କବରସ୍ଥାନ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଇଏ କବରସ୍ଥାନ କିଏ ଆଉ କ'ଣ? ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଜାଗାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜେରୁସାଲେମ ନଗର ଦେଖିଲୁ ତାହା ଯେତେ ସୁନ୍ଦର, ଏହି ଜାଗା ମଧ୍ୟ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କବରସ୍ଥାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କବରସ୍ଥାନ ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ପାଚେରୀ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ତାହା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ସାଇଡ଼ରୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଏମାନେ ଦେଖିଲୁ, ଏ ସମସ୍ତ ଜାଗା ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ପୁଣି ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଫେରି ଯାଉଛୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଆମେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟୁ। କାହିଁକି ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟୁ? କାରଣ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଜାଣୁ। ଆଉ ଆମେମାନେ ଗର୍ବିତ। ଆମେମାନେ କାହିଁକି ଗର୍ବିତ? ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣୁ, ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣୁ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ ଗର୍ବିତ। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ଜାଣୁ, ସେଇ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଏହି ନଗରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଅଛି, ଏଠି ବି ପଶିଲେ ସେ କବରସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ତେବେ ଆମେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଯିବା ଆମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନକୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ଦୂର ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। এই ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଏକ ଛୋଟ ଦେଶ, କିନ୍ତୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ ଅଟେ। ଏକ ବେଥଲିମ୍ ନଗର ଇଏ,
ତା ସହିତ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ନଗର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି, ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ଗଲୁ ଗୋଟେ ପଟେ କିନ୍ତୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା। ଆମେ ଯେଉଁ ପାହାଚରେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପାହାଚ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଥିଲା ଜେରୁସାଲେମର ନଗରର ବେଥଲିମ୍ ନଗର ଆମେମାନେ ଦେଖିଲୁ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେମାନେ ଦେଖିଲୁ ବେଥଲିମ୍ ନଗର। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପରିବେଶର ଅନୁଗ୍ରହ ହୁଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଐତିହାସିକ ଜାଗା ଉପରେ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିବି, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବେଲ ଏକ ସତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତା 100ରୁ 100 ଭାଗ ସତ୍ୟ ଅଟେ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠାରେ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ଭରା ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।